माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। कलवा कुंटला कविता ने मकतूला एडवोकेट स्वप्ना के अफराद खानदान से मुलाकात की। पुलिस बर वक्त कार्रवाई करती तो ये दिल दहला देने वाला वाकया पेश नहीं आता, कविता का बयान। सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने मोइनाबाद मंडल के केतिरेड्डीपल्ली गांव में मकतूला वकील स्वप्ना के अफराद खानदान से मुलाकात की। इन्हें पुरसा दिया और हौसला अफजाई की। इन्होंने कहा कि मोइनाबाद के केतिरेड्डीपल्ली गांव में वकील स्वप्ना के साथ पेश आने वाली ये वहशियाना कत्ल की वारदात बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। स्वप्ना जो पेशे से वकील थी, जल्दी शादी करने का इरादा रखती थी, मगर इससे पहले ही अपने ही अफराद ख़ानदान के हाथों कत्ल हो जाना नाकाबिले बर्दाश्त सानिया है। कविता ने कहा कि स्वप्ना ने मुतअद्दिद मरतबा शिकायतें दर्ज करवाई, इसके बावजूद भी पुलिस ने इन्हें संजीदगी से नहीं लिया। अगर शिकायत के वक्त ही पुलिस ने कार्रवाई की होती तो ये दिलखराश वाक़या पेश नहीं आता। इन्होंने इस्तफसार किया कि बार बार पुलिस में शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, इसकी वजाहत अवाम के सामने लानी चाहिए। इन्होंने कहा कि हैदराबाद से महज चंद कदम के फासले पर इस नौइयत का वाक़या पेश आना इस बात की अलामत है कि पुलिस का खौफ ख़त्म हो चुका है। हैदराबाद में भी ख़वातीन के खिलाफ जराइम में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया और बंदूक दिखाकर लूटने जैसे वाक़यात मंजर-ए-आम पर हर आए दिन आते ही जा रहे हैं। इस सूरत हाल पर हुकूमत को संजीदगी से तवज्जो देनी चाहिए और पुलिस को सख्त हिदायत जारी करनी चाहिए। कविता ने कहा कि मकतूला स्वप्ना एक वकील थी। वकला की तहफ़्फ़ुज़ के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में तरमीम की कोशिश की गई, मगर गुज़िश्ता 2 सालों से ये बिल इल्तिवा का शिकार है। इन्होंने मुतालबा किया कि मौजूदा असम्बली इजलास में इस बिल को मंजूर किया जाए। इन्होंने मुतालबा किया कि इस वाक़े पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करें, मामले की समाअत फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए और 3 महीने के अंदर मुल्ज़िमान को सज़ा दिलाने की कोशिश की जाए। इन्होंने कहा कि 4 मुल्ज़िमान में से एक के खिलाफ पहले ही कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज है और अगर मुजरिमों को बर वक्त सज़ा नहीं मिली तो जराइम पेशा अनासिर में खौफ बाकी नहीं रहेगा। कविता ने कहा कि स्वप्ना के ख़ानदान में 2 बुजुर्ग अफराद मौजूद हैं और तेलंगाना जागृति इनके ख़ानदान के साथ मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। इन्होंने याद दिलाया कि गुज़िश्ता साल हैदराबाद में आतिशज़दगी के वाक़यात में 22 अफराद जाँ बहक हो गए, मगर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एक भी मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात नहीं की, क्योंकि म्यूनसिपल, दाखिला और तालीम समेत कई महकमे वज़ीर आला के पास है। इसके बावजूद भी इन पर मुनासिब तवज्जो नहीं दी जा रही है। इन्होंने कहा कि गुरुकुल स्कूल्स में भी तुलबा गैर महफूज हो चुके हैं और सांप के काटने से तुलबा की अमवात हो रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को चाहिए कि वो अपनी वज़ारतों पर संजीदगी से तवज्जो देते हुए जराइम पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दाम करें। पेश है एशियन टीवी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। తెలంగాణ అందరికీ నమస్కారం। ఇవాళ మరి మొయినాబాద్లో కేతిరెడ్డిపల్లి గ్రామంలో జరిగినటువంటి స్వప్న గారి యొక్క ఉదంతం ఏదైతే ఉందో మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా తీవ్రమైనటువంటి బాధ కలిగించింది మా అందరికి కూడా। మరి ప్రత్యేకించి ఒక ఆడబిడ్డ చదువుకొని లాయర్ అయ్యి ఇవాళ లాయర్ ప్రాక్టీస్ చేసి రేపో మాపో పెళ్లి చేసుకునే వయసులో ఉన్నటువంటి ఆడపిల్లను మరి పర్సనల్ తగాదాలతోని సొంత కుటుంబ సభ్యులే మరి ఈ విధంగా చేయడం అన్నది నిజంగా ఎవరం కూడా జీర్ణించుకోలేకపోతా ఉన్నాం। అయితే ఇక్కడ ఘోరం ఏంటంటే ప్రతి ఇంట్లో ఏదో ఒక లొల్లి ఉంటుంది, అది పక్కన పెడితే పోలీస్ వాళ్ళకి ఎన్నిసార్లు కంప్లైంట్ ఇచ్చినా వాళ్ళు పట్టించుకోకపోవడం అన్నది చాలా దారుణం। ఒకవేళ వాళ్ళు పట్టించుకొని సీరియస్గా యాక్షన్ తీసుకొని అంతకుముందే బలంగా ఈ నిందితులను బెదిరించినట్టయితే ఇట్లా ఇంత దారుణం జరగకపోతుండే అనేది మా సంబంధించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ చెప్తున్న మాట। సో నేను ఇవాళ ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే కోరుతా ఉన్నా, ఇవాళ హైదరాబాద్ నగరానికి కూతవేటు దూరంలో ఉన్నటువంటి ఈ కేతిరెడ్డిపల్లిలో ఇంత అన్యాయం జరిగిందంటే కేవలం పోలీసులు అంటే భయం లేకపోవడం వల్లనే జరిగింది। హైదరాబాద్ మహానగరంలో కూడా గన్నులు పెట్టి బెదిరించి డబ్బులు గుంజుకుపోయేటటువంటి పరిస్థితి కనబడుతున్నది। ఎట్టు పడితే అటు ఆడపిల్లల మీద రోజు రోజుకి దారుణాలు దాష్టికాలు పెరిగిపోతున్నాయి। దయచేసి ప్రభుత్వాన్ని నేను కోరుతా ఉన్నాను, మీరు శ్రద్ధ పెట్టండి, పోలీసులకు స్ట్రిక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి, ఏదన్నా కంప్లైంట్ వస్తే సీరియస్గా తీసుకోమని చెప్పండి। పైగా ఈ అమ్మాయి అడ్వకేట్స్కి సంబంధించి అడ్వకేట్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అని ఉంటుంది, ఏ లాయర్కైనా కూడా కొంత ప్రొటెక్షన్ అనేది చట్టంలో ఉంటుంది।
దానికి సవరణలు చేసి దాదాపు 2 సంవత్సరాల నుంచి ఆ బిల్లు పాస్ కాకుండా అసెంబ్లీలో పెండింగ్ ఉన్నది. ఆ బిల్లు తొందరగా పాస్ అయ్యేటట్టు చూడాలని కూడా నేను ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఇక్కడ ఒక ఆడబిడ్డ మీద, ఒక న్యాయవాది మీద జరిగినటువంటి ఈ దాడికి తక్షణమే సీఎం గారు స్పందించి మరి ఏదైతే నేరస్తులు జైల్లో ఇప్పటికే పెట్టినారో వారికి శిక్ష తొందరగా పడాలి. ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులో దీన్ని చేపట్టాలి. లాయర్లందరూ కూడా హైకోర్టులో ధర్నా చేసి మేమెవ్వరం కూడా ఆ నిందితుడికి బెయిల్ వేయబోమని స్పష్టంగా చేసినారు. కాబట్టి మరి త్వరితగతిన ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులో 3 నెలల లోపల శిక్ష పడేటి ఫైనల్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. తొందరగా శిక్ష పడకపోతే భయం అనేది ఉండదు నేరస్తులకు. కాబట్టి ఆ ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి నేను ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నా. ఇప్పుడు ఆ నిందితులు 4గురిలో ఒక అతను ఆల్రెడీ ఇదివరకే హత్యానేరం కింద ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అని చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి మరి కఠినాతి కఠినంగా శిక్షించాలి, ఆడబిడ్డలకు భరోసా ఇవ్వాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ మరి స్వప్న కుటుంబ సభ్యులకు పాపం ఇద్దరు కూడా చాలా ముసలి వాళ్ళు అయినటువంటి తల్లులు ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరికి కూడా వారి పక్షాన మేమందరం నిలబడతాం, గ్రామస్తులందరూ కూడా నిలబడతారు. ఆ భగవంతుడు ఆ కుటుంబానికి ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. హోంశాఖ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల్లో ఉంది కదా, ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఏమైనా దారి తప్పుతుందని అనుకోవచ్చు ఈ విషయం? 100% అండి. ఈ హైదరాబాద్ మహానగరంలో మొన్న అగ్ని ప్రమాదానికి గురై దాదాపు ఇప్పటి వరకు గత సంవత్సరంలో 22 మంది చనిపోతే హోమ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి సీఎం గారు ఆయన్నే మున్సిపల్ శాఖ కూడా ఉన్నది. కనీసం ఒక్కరిని కూడా పోయి ఆయన చూడలేదు. అసలు ఏం జరుగుతుందని పట్టించుకోలేదు. అంటే ముఖ్యమంత్రి దగ్గర ఇన్ని శాఖలు ఉండడంతో విద్యాశాఖ, హోంశాఖ, మున్సిపల్ శాఖ ఏది కూడా కరెక్ట్గా ఆయన చూసుకోలేకపోతున్నారని అనిపిస్తున్నది. ఎందుకంటే ఒక పక్క గురుకులాలలో అందరు కూడా పిల్లలు విషాహారం తిని చనిపోతున్నారు. నిన్న మొన్న ఒక పాము గుట్టి చనిపోయిన గురుకులాలలో. ఇంకో పక్క నేరాలు పెరిగిపోతున్నాయి, ఆడపిల్లల మీద దారుణంగా నేరాలు పెరిగిపోతున్నాయి. ముసలి వాళ్ళు అపార్ట్మెంట్లో ఉండాలంటే హైదరాబాద్లో భయపడేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. ఇవాళ ఈ దాష్టికం జరిగింది. అంటే పోలీస్ వ్యవస్థను కూడా మరి చాలా సీరియస్గా డీజీపీ గారు కూడా ఈ అంశాన్ని తీసుకొని మరి కంప్లైంట్ అన్నిసార్లు ఇస్తే ఎందుకు పట్టించుకోలేదు, ఆ అంశం మీద ప్రజలకు స్పష్టత ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. పెండింగ్ ఉన్నటువంటి లాయర్స్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లాయర్స్ యాక్ట్, అది కూడా త్వరితగతిన పాస్ చేసుకోవాలి. వీలైతే బడ్జెట్ సెషన్లోనే పాస్ చేయాలని నేను ప్రభుత్వాన్ని डिमांड చేస్తా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।